সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, হ্যাঁ আমরা এতদিন যেটা সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন করতেছিলাম, নাও লিগ্যান্ড সাবস্টিটিউশন। লিগ্যান্ড সাবস্টিটিউশন কিভাবে, যেমন সে ফর এক্সাম্পল we have discussed in O levels copper 2+ আয়নে যদি আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করি তাহলে কপার হাইড্রোক্সাইডের একটা ব্লু প্রেসিপিটেট পড়ে। ক্যান ইউ রিকল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেস্ট? হ্যাঁ, এগ্রিড? ঠিক আছে, তাহলে এই যে দেখো কপার 2+ যেটা, এটা আসলে তো হেক্সা অ্যাকোয়া কপার 2+, so we have water ligand we know, and if we want to balance the equation, this is the stuff. So this one we have given you in O levels. Now we are giving what? Hexa aqua copper 2+ ion, just ligand গুলো add করতেছি, hydroxide ligand যখন add হইতেছে, it is forming copper hydroxide. So from 6 water ligand, 2 of the water ligand will be substituted by hydroxide ligand, so this will form, and this is a solid stuff, and 2 moles of water which is substituted will form here. So do you understand this? 2 of the water ligand will be substituted with 2 moles of hydroxide ligand to form dihydroxo tetra aqua copper, copper 2+, মানে ultimately charge is 0. So নেম তো আমাদের দরকার নাই, জাস্ট এটা আমাদের এইভাবে পারলেই হবে। Do you understand? এগুলো প্র্যাকটিস করা লাগবে, আমরা একটা টেবিল দিয়ে দিব and we will give an assignment, ওটা তোমাকে হেল্প করবে, জাস্ট এটা দেখতে থাকো। সো কপার কমপ্লেক্স নাম্বার 1। নাম্বার 2, এটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ইউ নো, এটা হচ্ছে তোমার স্ট্রং অ্যালকালি। সেম জিনিস যদি আমরা উইক অ্যালকালি অ্যামোনিয়ার সাথে করি, দেখো what is happening. 4 moles of ammonia is substituting 2 moles of hydroxide and 2 moles of water ligand, so 2 moles of water ligand will be there. আচ্ছা, এটা পেল ব্লু প্রেসিপিটেট, হ্যাঁ এগুলো সুন্দর করে আমি টেবিল করে দিব, হ্যাঁ, এবং তোমরা নিজেরও অ্যাসাইনমেন্টটা করবা। সো অ্যাসাইনমেন্টটা করার পর দেখবা এগুলা হ্যাফহাজার্ড লাগবে না, মনে হবে জিনিসটা আসলে একটা স্ট্রাকচার জায়গায় আসছে। ঠিক আছে, এখন জাস্ট দেখতে থাকো আমরা কিভাবে পড়বো, এটা আমি দেখাই দিব। আচ্ছা, এটা দেখো এই যে পেল ব্লু প্রেসিপিটেট যেটা, এই যে এই রিঅ্যাকশনটা কিন্তু ইন বোথ কেসেস দিস রিঅ্যাকশন উইল হ্যাপেন। কি বললাম কথাটা? তুমি যদি এখানে অ্যামোনিয়া দাও, স্ট্রং অ্যালকালি অথবা উইক অ্যালকালি, মানে স্ট্রং অ্যালকালি উইক অ্যালকালি বলতে আমি যেটা বুঝাইতে চাইতেছি, if you give sodium hydroxide or ammonia solution, this reaction is common for both, because ammonia solution মানে কি, ammonia plus water is equal to ammonium hydroxide, so you have hydroxide ion here as well. Do you understand? And sodium hydroxide contains hydroxide, so if there is hydroxide ligand present, then this will happen. Okay, do you understand? Therefore, whenever we write copper 2+, we are really referring to complex ion. This ion gives a solution of copper 2 sulfate, is blue color. On adding sodium hydroxide solution, we see a light blue precipitate forming. 2 water ligands are replaced by 2 hydroxide ligands in this reaction. But this is also true for ammonia solution. If you add excess concentrated ammonia, মানে in this, ধরো ammonia solution, normally dilute ammonia solution there you have done this reaction and blue precipitate form. Then if you add excess concentrated ammonia, then your blue precipitate will be dissolved to form deep blue solution, and this will happen. What? এই যে pale blue precipitate যেটা ছিল, এই যে form হয়েছে in the first step, not excess, this one is not excess. But if you give excess ammonia, then what will form? Your pale blue precipitate will be dissolved to form deep blue solution. And you need to write this equation. আমরা দেখাই দিব কিভাবে লিখবা। আমি কি বুঝতে পারছি? কারণ তোমরা জানো যে এক্সেস অ্যামোনিয়া অ্যাড করলে, যারা ক্যামব্রিজ ও লেভেলস পড়ে আসছো তারা তো খুব ভালো করে জানো, কারণ এটা তোমাদের ও লেভেলসেই পড়াইছে। If we add excess ammonia solution, then the pale blue precipitate dissolves to form deep blue solution. And the reaction is this. রিঅ্যাকশনটা তো হচ্ছে আমাদের আগে ছিল না। সো এই দেখো দুইটা হাইড্রোক্সাইড লিগ্যান্ড রিপ্লেস হয়েছে, এই যে দুইটা হাইড্রোক্সাইড, আর এখানে দুইটা ওয়াটার লিগ্যান্ড রিপ্লেস হয়েছে, এই যে দুইটা ওয়াটার লিগ্যান্ড। সো এই চারটা অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড এখানে ঢুকছে, ওয়াটার লিগ্যান্ড দুইটা is there for water. So overall coordination number 6,
ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. এই যে দেখো এই কথাটা এখানে লেখা আছে, the first reaction can also be achieved by adding concentrated ammonia solution to copper sulfate solution drop by drop or by adding a diluted solution ammonia, মানে তুমি এক্সেস দিবা, এক্সেস না দিলে পেল ব্লু প্রেসিপিটেট ফর্ম হবে, বাট যখনই তুমি ইউ আর অ্যাডিং দ্য পেল ব্লু প্রেসিপিটেট ফর্ম will then dissolve and form a deep blue solution when excess ammonia is added. The structure is this. So এটা এগুলো আমরা টেবিলে নিয়ে আসবো, দেখবা এটা তখন পারবা। এই যে আমাদের ডিপ ব্লু সলিউশন যেটা ফর্ম হলো, এটা কি? টেট্রাঅ্যামাইন ডাই অ্যাকোয়া কপার 2 প্লাস আয়ন। এই যে দেখো, and how we'll draw same way, octahedral coordination number 6. So ammonia we have in the square planar structure, and we do have two water in the on the top and at the bottom. So all are 90 degree, right? আচ্ছা, কপার কেমিস্ট্রি আমরা পড়তেছি, এখানে আরেকটা ইয়ে হচ্ছে এরকম, হেক্সা অ্যাকোয়া কপার 2 প্লাস আয়নের মধ্যে যদি আমরা ক্লোরাইড লিগ্যান্ড অ্যাড করি, মানে if we add concentrated hydrochloric acid drop by drop, a yellow solution forms. So blue solution turns to yellow solution. কি হইতেছে দেখো, চারটা ক্লোরাইড লিগ্যান্ড is adding মানে substituting 4 water ligand, মানে sorry 6 water ligand, মানে chloride ligand is a bit larger ligand than water ligand. That's why to displace 6 water ligand we need only 4 chloride ligand. আমি কথা বুঝতে পারছি? Chloride ligand is larger ligand than water ligand, ঠিক আছে? So chloride ligand can substitute 6 water ligand. So tetrachloro copper 2 plus ion form. 4 chloride are 4 minus, copper is 2 plus, so overall charge is 2 minus, and 6 water ligand is replaced. So blue solution turns to yellow solution. হ্যাঁ, এটাকে আমরা যত সুন্দর করে, আবার আমি বলতেছি, এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, আমরা যত সুন্দর করে স্ট্রাকচার করতে পারবো আমরা তত ইজিলি এটাকে মনে রাখতে পারবো, আদারওয়াইজ মনে রাখতে পারবো না। কিন্তু এবার স্ক্যাটার বইতে পড়লে মনে থাকবে না, আমরা এটাকে স্ট্রাকচার করে দিব টেবিলের মধ্যে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এখন ভয় পাও না, জাস্ট দেখতে থাকো। The mixture of blue and yellow solution in the reaction mixture gives it a greenish color. আচ্ছা, যেটা হইতেছে এটা হচ্ছে, since this reaction will remain in dynamic equilibrium, দেখো এটা হেক্সা অ্যাকোয়া কপার 2 প্লাস ছিল। সো যখন তুমি এটাকে ইয়ে করতেছো, এই যে the mixture of blue and yellow solution in the reaction mixture gives it greenish color, এই যে greenish color। দেখো যখন তুমি this dark blue complex is তুমি or adding এটা এখানে যদি concentrated ammonia add করো, এটা এরকম হতেছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে concentrated hydrochloric acid। হ্যাঁ বলো। বই থেকে বের করো। হ্যাঁ, বুকের হেল্প নিয়ে করতে বলছি তুমি। মানে কোন চ্যাপ্টার বের করো? ওই যে লাস্টে, বুকের লাস্টে দেখবা গ্রোসারিতে লেখা আছে, এটা কি পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি না? হ্যাঁ স্যার, পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি বের করো। আচ্ছা, তাহলে এই দেখো কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে কি হইতেছে, এই যে ব্লু সলিউশন এন্ড ইয়েলো সলিউশনের যে মিক্সচার, it basically remains in dynamic equilibrium. So blue and yellow যে মিক্সচার, that is green color, ওটাতে তুমি গ্রিনিশ একটা কালার দেখবা। if the equilibrium shifts to the right side you will see yellow color, মানে if you have more concentrated hydrochloric acid, if the concentration of hydrogen ion decreases then the equilibrium will shift to the left side and you will see blue color. আর এই দুইটা যখন ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে তখন ব্লু এন্ড ইয়েলোর যে মিক্সচার which is green, এটা তুমি দেখবা। কথাটা কি বোঝা যায়? এই যে দেখো দুইটা রিঅ্যাকশন এখানে দেয়া আছে, the equations for the changes are this two, দুইটাই তো আগেই দেখলাম। সো এটা হচ্ছে কপার কেমিস্ট্রি শেষ। কি শেষ করলাম? কপার কেমিস্ট্রি। কপার কেমিস্ট্রিতে আমরা কি দেখলাম? if we add sodium hydroxide or dilute ammonia solution then একটা precipitate form হয় কপার হাইড্রোক্সাইড, রাইট? আর যদি আমরা ওইটাতে এক্সেস কনসেন্ট্রেটেড অ্যামোনিয়া বা এক্সেস অ্যামোনিয়া অ্যাড করি তখন ওই ডিপ ব্লু প্রেসিপিটেট যেটা, মানে সরি পেল ব্লু প্রেসিপিটেট যেটা, এটা ডার্ক ব্লু সলিউশন ফর্ম করে।
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার দেখছি। আরেকটা কি, কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে একটা রিঅ্যাকশন দেখছি। নরমালি copper 2 plus is blue. When we add concentrated hydrochloric acid, it turns yellow. But when the reaction is in dynamic equilibrium, তখন the color becomes green. Why? Because blue আর yellow কালারের যে মিক্সচার, ওইটাকে আমরা গ্রিন দেখি। এই শেষ কপার কেমিস্ট্রি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপরে আমরা যা দেখবো সবগুলো সিমিলার স্টাফ। দেখো কোবাল্ট, এটা পিঙ্ক সলিউশন, এটা ব্লু প্রেসিপিটেট ফর্ম করতেছে। এই যে কোবাল্ট হাইড্রোক্সাইড, এই টুটা নিচে হবে। একই জিনিস না, আগেরটার মতো সেম। এখানে কি দিছো, এই 2 হাইড্রোক্সাইড মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন? ইদার ডাইলিউট অ্যামোনিয়া সলিউশন অথবা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন, যে কোনো একটা দিলে এই ঘটনাটা হবে। ঠিক আছে, এখন তুমি যদি এক্সেস অ্যামোনিয়া দাও তাহলে পিঙ্ক সলিউশন টার্নস ব্রাউন সলিউশন। দেখো সবগুলো ওয়াটার লিগ্যান্ড রিপ্লেস হয়ে যেতেছে। এই দেখো, ওয়াটার লিগ্যান্ডস ক্যান অলসো বি এক্সচেঞ্জ ফর অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ডস ইফ উই অ্যাড কনসেন্ট্রেটেড অ্যামোনিয়া ড্রপ বাই ড্রপ। তাহলে ব্লু, প্রথমটা হচ্ছে ব্লু প্রেসিপিটেট, সরি এটা হচ্ছে ব্লু প্রেসিপিটেট, আর যদি তুমি এক্সেস অ্যামোনিয়া দাও তাহলে ইট উইল টার্ন টু ব্রাউন সলিউশন। ঠিক আছে, the brown cobalt 2 complex ion is oxidized by oxygen in the air to form এই যে cobalt 3 plus। কোবাল্টটা আবার অক্সিডাইজ হয়ে যাইতে পারে কেন, কিভাবে? স্ট্যান্ডিং, এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট, স্ট্যান্ডিং অন এয়ার। বই আনো নাই? বই আনো নাই কেন? কই লিখবা দিলে? কপিতে লিখে লাভ নেই। এটা কি, আমরা যখন কোবাল্ট 2 প্লাস বা আয়রন 2 প্লাস এর কোন প্রেসিপিটেট কে or solution কে যদি স্ট্যান্ডিং অন এয়ার রাখি, then it oxidizes to form iron 2 plus will form iron 2 plus, মানে iron 2 plus will form iron 3 plus, cobalt 2 plus will form cobalt 3 plus। বোঝা যায় কথাটা? সো এটা হচ্ছে তোমার, তোমরা কিন্তু রেসপন্স করো। হ্যাঁ, এটা কি বললাম আগেরটার মতোই, এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া এন্ড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশনের ঘটনা এই জায়গাটাতে। আর এটা কি, অ্যাডিং কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। আবার এই দেখো টেট্রাক্লোরো কোবাল্ট 2 প্লাস আয়ন ফর্ম, সেম জিনিস। অ্যাডিং কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ড্রপ বাই ড্রপ টু অ্যান aqueous সলিউশন অফ কোবাল্ট 2 আয়ন। কোবাল্ট 2 আয়নের কালার কি? হ্যাঁ, result in the formation of a blue solution containing a tetrahedral complex। এটার কালার কি? এই যে টেট্রাক্লোরো কোবাল্ট 2 প্লাস ব্লু। সো এগুলো আমরা টেবিলে নিয়ে আসবো, এগুলো সব দেখবা। পিঙ্ক সলিউশন, ব্লু সলিউশন, ওইটাও কিন্তু ব্লু সলিউশন ছিল এই যে ইনিশিয়াল। এই যে এটা ব্লু সলিউশন না, ব্লু প্রেসিপিটেট। ঠিক আছে, ব্লু প্রেসিপিটেট, সো ব্লু। তাহলে এই কোবাল্ট আর কপার এই দুইটা শেষ হলো। ঠিক আছে, ওকে। স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্টের একটা ডিসকাশন এখানে আছে, যেটা আমরা আগেই করছি। অ্যাকুয়াস সলিউশন অফ ট্রানজিশন এলিমেন্ট। তাহলে আমরা দুইটা কেমিস্ট্রি পড়লাম কিন্তু, কি কি? কোবাল্ট কেমিস্ট্রি, কপার কেমিস্ট্রি, কোবাল্ট কেমিস্ট্রি। তার সাথে অ্যামোনিয়া আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যামোনিয়া সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এরপর এক্সেস অ্যামোনিয়া দিলে কি হয় ওইটা দেখলাম। আর হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ওইটা টেট্রাক্লোরো কপার 2 প্লাস, আর এটা টেট্রাক্লোরো কোবাল্ট 2 প্লাস। আর কালারটা আমাদের খেয়াল রাখা লাগবে, ওইটা আমরা টেবিল দিয়ে দিব সুন্দর করে। ঠিক আছে, এটা এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে এই যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 যেটা গেল, এটা এই যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, রিলেটিং কোয়েশ্চেন নাম্বার 5। ঠিক আছে, অনলাইন ঠিক আছে? Yes, sir. Yes, ঠিক sir. আছে। ওকে, স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট দেখো, aqueous solution of transition element ions are hydrated, এটা তো আমরা জানি। hydrated, they are complex ions with water molecules acting as ligands forming dative covalent bonds to the central metal ion. Different ligands form complexes with different stabilities। তাহলে লিগ্যান্ড গুলো যে কমপ্লেক্স ফর্ম করতেছে, ধরো হেক্সা অ্যাকোয়া কপার 2 প্লাস আর হেক্সা অ্যাকোয়া কোবাল্ট 2 প্লাস এর কমপ্লেক্সের স্টেবিলিটি সেম না। ফর এক্সাম্পল, when we add concentrated aqueous ammonia to an aqueous solution of copper 2 sulfate, the ammonia ligands displace water ligands in a stepwise process। এই যে দেখো, এটা যখন দিছি তখন এই যে ফার্স্টে এইটা হয়েছে, মানে একটা ওয়াটার লিগ্যান্ড সাবস্টিটিউট হয়েছে, অ্যামোনিয়া ঢুকছে, রাইট? একটা ওয়াটার লিগ্যান্ড সাবস্টিটিউট। এরপর কি,
এরপর এই যে এইটা আবার অ্যামোনিয়া দেওয়ার পর কি দুইটা অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড সাবস্টিটিউট করছে একটা ওয়াটার ফর্ম হচ্ছে, ঠিক আছে। as we increase the concentration of ammonia this process continues until 4 of the water molecules replaced by ammonia molecules. The solution formed is a deep blue solution. আগের কথাটাই বলতেছি, the overall ligand substitution reaction is this. এটা আমরা দেখলাম, right? We think of this exchange of ligands in terms of competing equilibria of the forward and back reaction. The position of equilibria lies in the direction of the more stable complex. এটা আমরা explain করছি. In this case, the complex with ammonia as a ligand is more stable than the complex with just water as a ligand. If we dilute the complex with water, the position of equilibria shifts to the left again. আমরা যদি water add করি তাহলে it will shift to the left again to form this blue solution again. The position of equilibria shifts to the left and a complex with water with more water molecules as ligand forms. So এটা ফার্স্টে দেখবা তুমি ওয়াটার অ্যাড করতে থাকবা, একটা অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড রিপ্লেস হয়ে যাবে, এরপর দুইটা, এরপর তিনটা, এভাবে সব অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড ডিসপ্লেস করতে পারবে যদি তুমি এক্সেস ওয়াটার অ্যাড করতে থাকো। The stability of the complex is expressed in terms of equilibria constant for ligand expression. This is called stability constant. এই যে যেমন ধরো এইটা খুব সিম্পল ভাবে আমরা এই স্টেবিলিটিটাকে লিখতে পারি কেসি বা কে স্টেবিলিটি, মানে লিগ্যান্ড যেটা লিগ্যান্ড সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন যেটা হইতাছে এটা স্টেবিলিটি মানে কি হাউ রিডিলি দ্য ইকুইলিব্রিয়া শিফটস টু দ্য রাইট সাইড, তাই না? মানে এটা যদি আবার লেফট সাইডে কনভার্ট হয় তাহলে তো এই যে লিগ্যান্ডটা মানে যেটা ফর্ম হলো কমপ্লেক্স আয়ন যেটা ফর্ম হলো এটা তো স্টেবিলিটি থাকতেছে না। তাহলে এটা কত স্টেবল এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর? এই যে দেখো লিকুইড ওয়াটার মানে কি ইজ দ্য ডেনসিটি অফ ওয়াটার হুইচ ইজ আ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, তাহলে এটা বাদ। তাহলে কে স্ট্যাব ইজ ইকুয়াল টু কপার ক্লোরাইড ডিভাইডেড বাই এটা ইনটু এটা, তাহলে এইটার তো ওভারঅল চার্জ 2+ আছে আর এটা টু দি পাওয়ার 4, কেন 4 মোলস? এই 2+টা তোমার এইভাবে এখানে যদি কোনো স্কোয়ার টয়ার দেওয়া লাগে তাহলে এটা ভিতরে দিবা এই যে এরকম, ঠিক আছে? স্কোয়ার যদি দেওয়া লাগে তাহলে এই যে এইভাবে দিবা, তুমি বুঝতে পারছি? সেম কেসি এক্সপ্রেশন একই রকম। তাহলে দেখো এখানে ওয়াটার বাড়াইলে ইকুইলিব্রিয়াম উইল শিফট টু দ্য লেফট সাইড, ঠিক আছে? আর ক্লোরাইড তুমি কনস্ট্যান্ট ক্লোরাইড যত বাড়ায় রাখবা ইকুইলিব্রিয়াম উইল শিফট টু দ্য রাইট সাইড, ঠিক আছে? এরপর তুমি এইটার এই যে কপার ক্লোরাইডের কনসেন্ট্রেশন যত বাড়বে কে স্টেবিলিটি তত বেশি হবে, রাইট? কিভাবে হবে এটা? যখন তুমি ক্লোরাইড আয়নের concentration বাড়াবা, it will try to shift the equilibrium in a way so that K stability value remains. So it will shift the equilibrium to the right side so that copper chloride concentration বেড়ে যায়. Is it clear? এটা কিন্তু বারবার বলছি আমরা, কারণ increasing concentration cannot change the value of K stab or Kc, right? শুধু টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে পারে, কনসেন্ট্রেশন বা প্রেসার তো চেঞ্জ করতে পারে না। তাহলে তুমি যদি ক্লোরাইড ইনক্রিজ করো তাহলে কি করবে? তুমি ডিনোমিনেটর ইনক্রিজ করছো, তাহলে it will shift the equilibrium to the right side so that more and more numerator increases so that K step এর ভ্যালুটা ফিক্স থাকে, আগেরটার মতো থাকে। বোঝা যায় কথাটা? তাহলে এটাকে আমরা স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট দিয়ে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি কেসির মতো করে। ইউনিট তুমি জানো কিভাবে দিবা, সেভাবে দিবা, কেয়ারফুলি করবা। এই যে এখানে টু দি পাওয়ার 4 আছে, এটা খেয়াল রাখো। Any question up to this? No, Any sir. question? No, sir. আচ্ছা, যদি ওরা লগ বেস 10 দিয়ে স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট দেয়, তোমরা জানো লগ বেস 10 অফ এনি ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু 0, মানে নো ইউনিট 0 হয়ে যায় না? ইউনিটকে যদি আমরা লগ বেস 10 নেই তাহলে লগ বেস 10 এর কিন্তু কোনো ইউনিট নাই। Stability constants can be used to compare the stability of any two ligands. The values quoted usually give the stability of the complex relative to the aqueous ion where the ligand is water. The higher the value of stability constant, the more stable the complex is. এটা আমরা বললাম এবং এটা আমরা বুঝতেছি, তাই না? স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট বেশি হলে অবশ্যই এটা বেশি হবে। দেখো ক্লোরাইড লিগ্যান্ডের স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট ইজ 5.6, অ্যামোনিয়া আরো বেশি, হাইড্রোক্সি বেনজয়েট আরো বেশি। এভাবে তোমার এই যে এটা 1,2 ডাইহাইড্রোক্সিবেনজিন 25,
আর এটা হচ্ছে হাইড্রোক্সি বেনজয়েড। সো এইভাবে জাস্ট কম্পেয়ার করার জন্য দিছে আর কি। ফ্রম দ্য টেবিল ইউ ক্যান সি, আমরা তো এটা বললাম, এই যে তুমি যদি এটা দাও অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড আর এই অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড আর এটার মধ্যে স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট কোনটার বেশি, এটা না? হ্যাঁ, তাইলে ইট উইল হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু ডিসপ্লেস অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড। সো দেখো অ্যামোনিয়া লিগ্যান্ড ডিসপ্লেস। ইজ ইট ক্লিয়ার? তো এইভাবে জিনিসগুলো যাবে। এই যে এখানে দেখো এই জায়গাটা কিন্তু প্রোটনেটেড হইতেছে, এই কারণে কিন্তু অ্যামোনিয়াটা এখানে আমরা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম 4NH3 প্লাস 4 moles অফ হাইড্রোজেন আয়ন, এই দুইটা মিলে এরকম হয়েছে কিন্তু। এই দেখো এখান থেকে এই হাইড্রোজেন 2 moles অফ H and H এটা কিন্তু বের হয়ে গেছে, তার মানে 4 হাইড্রোজেন আয়ন এখান থেকে বের হয়েছে, বুঝছো? তাহলে এই 4 হাইড্রোজেন আয়ন আর 4 moles of ammonia, ammonia has a lone pair, so each ammonia will accept a hydrogen ion forming dative covalent bond, so thereby forming ammonium ion, 4 ammonium ion। কিভাবে ফর্ম হয়েছে এটা জাস্ট দেখার। এই রিঅ্যাকশন তোমাকে হয়তো কখনো লিখতে দিবে না, ঠিক আছে? সো এটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার দরকার, মানে অত বেনজিন কেমিস্ট্রি, ট্রানজিশন মেটাল আয়নে এইভাবে মানে এত কমপ্লেক্স কিছু লিখতে দেবে না। লিখতে দিতে পারে, মানে জাস্ট কিভাবে দিতে পারে আমি তোমাকে বলি। মানে এখানে ধরো তোমার যেটা করতে পারে এটা হচ্ছে যে জাস্ট তোমাকে চার্জটা ইয়ে করতে দিল, হ্যাঁ, চার্জটা বললো যে এটা এখানে চার্জটা কত হবে, রাইট? এরকম কিছু দিতে পারে, এর চেয়ে বেশি কিছু দিবে না, বা ইকুয়েশনটাকে ব্যালেন্স করতে দিতে পারে, হ্যাঁ, পুরাটা না দিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে এইটা এইভাবে দেখবা। When concentrated hydrochloric acid is added to copper to sulfur solution, the aqueous solution formed contains this and these complex ions. Write the expression for the stability constant copper chloride. তাহলে এটা পারবা। Work out the units of case step, এটাও পারবা। Using table 24.4, explain the proportions of two, তোমাকে case stability value দিয়ে দিবে কিন্তু এক্সাম দিয়ে বলবে যে using the table 24.4, explain the proportions of two copper to complex ions present in the equilibrium mixture. সো কেস স্টেবিলিটির ভ্যালু দেখা তুমি বলবা যে কোনটার প্রপোর্শন বেশি হবে। সো ইউ নো দা কেস স্টেপ ভ্যালু অফ ক্লোরাইড এন্ড ইউ নো দা কেস স্টেপ ভ্যালু অফ তোমার ওয়াটার লিগ্যান্ড। সো দুইটা যদি জানো তাহলে কোনটার প্রপোর্শন বেশি হবে এটা তুমি লিখতে পারবা, ঠিক আছে? নিচে দেখো এখানে যেটা বলতেছে, as the value of log base 10 case step for the chloride ion is given in the table this shows that the actual value of case step is 10 raised to the power of 5.6, a very large number. This shows that the concentration of products in the equilibrium expression, in this case this ion, is much greater than the concentration of this. কেন? কারণ ওইটা অনেক বেশি। ক্লোরাইড লিগ্যান্ডের stability constant is much higher than water ligand's stability constant. তাহলে equilibrium will lie well to the right side, কারণ কেসির ভ্যালু বা কেস স্টেপের ভ্যালু অনেক বেশি, বুঝো নাই? বোঝা যায়? এই যে এটা তো লগ বেস 10 কে স্টেপ দেয়া আছে, রাইট? এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। 5.6 দেয়া আছে, তাহলে কে স্টেপ কত হবে? 10 to the power 5.6 না, which is a very large value. তাহলে কেসির ভ্যালু যদি এত লার্জ হয় তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম উইল শিফট ওয়েল টু দ্য রাইট সাইড, তাই না? তার মানে এই যে টেট্রাক্লোরো কপার 2+ আয়নের যে লিগ্যান্ড CuCl4 2-, এই লিগ্যান্ডের স্টেবিলিটি উইল বি ভেরি হাই, সো দ্য ইকুইলিব্রিয়াম উইল শিফট ওয়েল টু দ্য রাইট সাইড। বোঝা যায় অনলাইন? Yes, sir. Yes, sir. When concentrated ammonia solution is added to copper 2 chloride, explain what you would see happen. So এটা দেখো, এটা তো সলিউশন দেয়া আছে, পড়ে নিবা। এগুলো সেম, এখানে তোমার ভ্যালু দেয়া আছে। if we found for this reaction when 0.15 mole per dl solution of the complex and this was mixed with 0.15 hydrochloric acid, the equilibrium concentration of this complex was 0.10. খেয়াল আছে এগুলা নাকি নাই? হ্যাঁ, এই যে
it was found for the reaction that 0.15 mole of solution of complex ion was mixed with 0.15 mole per dm2 hydrochloric acid, right? The equilibrium concentration of this complex was 0.1 mole per dm3 তাহলে এই যে দেখো এটা at start 0.15 এটা 0.15 এটা 0, right? reactants আর এটা প্রোডাক্ট, তাহলে ইনিশিয়াল হচ্ছে এত, চেঞ্জ কত এই যে এখানে মাঝখানে একটা থাকবে হচ্ছে চেঞ্জ, লাগলে এটা অ্যাড করে নিবা। তাহলে এটা হচ্ছে ওরা বলছে এটা 0.10, এটা দিয়ে দিছে কিন্তু, রাইট? তাহলে এটা 0 ছিল, এটা এত হয়েছে কেন? বিকজ এটা অ্যাড হয়েছে কত 0.1, রাইট? প্লাস 0.1, তাহলে এইটা মাইনাস 0.1, এইটাও মাইনাস 0.1, কারণ মোল রেশিও ইজ 1:1, ঠিক আছে? তাহলে এই দুইটার ইকুইলিব্রিয়াম কনসেন্ট্রেশন আমি পেয়ে গেলাম না 0.05, এটা কত 0.05, এটা কত 0.1, তাহলে এই যে এগুলো সব বসায় দাও, এটা 40 dm3 পার মোল কে স্টেবিলিটি ভ্যালু চলে আসছে, বুঝা যায়? Yes, sir. কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন করো অনলাইন। কোয়েশ্চেন না থাকলে ভালো করে দেখো এগুলো প্র্যাকটিস করো, এগুলো করবা। রাইট এক্সপ্রেশন ফর দ্য স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট খুব ইম্পর্টেন্ট করবা, প্রবলেম থাকলে নিয়ে আসবে। কালার অফ কমপ্লেক্সেস, কালার অফ কমপ্লেক্সেস, নন ডিজেনারেট অরবিটালস, তাই না? ডিজেনারেট অরবিটালস, এখানে একটা 4 মার্কসের কোয়েশ্চেন আছে, আর কিছুই নাই। এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা 4 মার্কসের কোয়েশ্চেন। আমি 4টা সেন্টেন্স লিখে দিব, 4 মার্ক চলে আসবে, ঠিক আছে? 4টা সেন্টেন্স, ওকে? তাহলে ফার্স্ট জিনিসটা বুঝো কি হইতেছে। এই যে আমরা বলতেছি যে ট্রানজিশন মেটাল আয়ন ক্যান ফর্ম কালার্ড কম্পাউন্ডস, রাইট? ট্রানজিশন মেটাল কোনগুলো? যেগুলোর ইনকমপ্লিটলি ফিল্ড ডিসাপশন আছে, যেগুলোর কমপ্লিটলি মানে যে যার ট্রানজিশন মেটাল কোনগুলো? the metals which have at least one stable ion which has incompletely filled disruption. তাহলে তোমরা জানো zinc 2+ does not have incompletely filled disruption, thereby it is not colorful. এখন এই কালারের ইয়েটা, what is the reason behind the color, that we need to know, right? হ্যাঁ, যেমন আমরা বলতে